प्यारे दोस्तों, गुलदस्ता हिंदी चैनल पर सबका स्वागत है. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഫെബ്രുവരി 2022 കേറ്ററ്റ് എക്സാം കാറ്റഗറി 3 ഹിന്ദി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേറ്ററ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദി പരീക്ഷയ്ക്കും ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ ഹിന്ദി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു PSC പരീക്ഷകൾക്കും കേറ്ററ്റ് പരീക്ഷകൾക്കുമൊക്കെ ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വളരെ സഹായകമായിരിക്കും. ആ നിലക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണാനും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുവഴി ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്താൻ അത് ഉപകരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. പാർട്ട് 3 ഹിന്ദി ചോദ്യങ്ങൾ 71ാമത്തെ ചോദ്യം മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 71ാമത്തെ ചോദ്യം, इनमें किसकी भक्ति भावना सेव्य सेवक की थी? उत्तर तुलसीदास. तुलसीदास की भक्ति भावना सेव्य सेवक की थी. यशपाल की रचना देशद्रोही की विशेषता? उत्तर प्रगतिवादी उपन्यास. यशपाल की रचना देशद्रोही प्रगतिवादी उपन्यास है. जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क किस प्रकार का नाटक है? उत्तर ऐतिहासिक. जादू नहीं कविता काव्य संग्रह की लेखिका? उत्तर कात्यायनी. पूस की रात के कहानीकार की और एक कहानी है? ഉത്തർ ഈദ്ഗാഹ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പൂസ് കി രാത്ത് ആരുടേതാണ്? പ്രേംചന്ദിൻ്റേതാണ് അല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കഹാനിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഈദ്ഗാഹ്. പ്രേംചന്ദിൻ്റെ ഒരു കഹാനിയാണ് പൂസ് കി രാത്ത്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കഹാനിയാണ് ഈദ്ഗാഹ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രേംചന്ദിൻ്റെ കഹാനികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അങ്ങനെ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപന്യാസ് അല്ലേ അഥവാ നോവലുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ. താർ സപ്തക് നാമക് കാവ്യ സംഗ്രഹ കാ സംബന്ധ് കിസ്സെ ഹെ? उत्तर प्रयोगवाद से. हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले श्याम सुंदर दास का प्रसिद्ध ग्रंथ? उत्तर साहित्यालोचन. वो आता दो टूक कलेजे को करता पछताता पद पर आता. यहाँ टूक का अर्थ क्या है? उत्तर टुकड़ा. अशोक के फूल कुडज आदि निबंधों के रचनाकार कौन है? उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी. उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी में गजाधर बाबू अपने घर वापस आकर भी दुखी था, क्यों? उत्तर उसे अपने घर वालों से तिरस्कार का अनुभव होने लगा. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടറ്റിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ രചനയുടെയും ഉള്ളിൽ വരുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്, അതിൽ വരുന്ന കഥ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ദേവകി നന്ദൻ ഖത്രി കാ ഉപന്യാസ്? उत्तर चंद्रकांता. बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, यहाँ हंसना क्रिया क्या है? उत्तर अगर्मक. फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही प्रस्ताव? उत्तर हिंदी गद्य के विकास में योगदान. सही प्रयोग क्या है? ऑप्शंस. ऑप्शन ए बच्चों को स्वागतें करना, ऑप्शन बी बच्चों का स्वागत करना, सी
बच्चों की स्वागत करना, डी बच्चों की स्वागतें करना। उत्तर बच्चों का स्वागत करना. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ പോസ്റ്ററൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സബ്കാ സ്വാഗതം എന്നാണ് പറയാറ് അല്ലേ. സബ്കോ സ്വാഗതം എന്നല്ലല്ലോ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സബ്കാ സ്വാഗതം. അതേപോലെ ഇവിടെ ബച്ചോं का स्वागत करना. सतसैया के दोहे ज्यों नावक के तीर, यहाँ वर्णित सतसई के दोहों के रचयिता. उत्तर बिहारी. दोहे चौपाइयों में अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ. उत्तर पद्मावत. फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास महिला आंचल किस प्रकार का है? उत्तर आंचलिक. इनमें कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? उत्तर अंधा कुआं. बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास के रचनाकार. उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी. सही रूप क्या है? ऑप्शंस ए काला चिड़िया, बी काले चिड़िए, सी काली चिड़िए, डी काली चिड़िया. उत्तर കാലി ചിടിയ. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിടിയ എന്നുള്ള വേർഡ് സ്ത്രീലിംഗാണ്, അതുകൊണ്ട് കാല എന്നുള്ളത് എന്താവണം, കാലി എന്നാവണം. അപ്പോൾ കാലി ചിടിയ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക. साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मुझे चांद चाहिए नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? उत्तर सुरेंद्र वर्मा. रीतिकालीन कवि घनानंद अक्सर भक्त कवियों में गिने जाते हैं, क्यों? उत्तर वे कृष्ण भक्त थे. हम रेलगाड़ी से दिल्ली गए, इस वाक्य में रेलगाड़ी से में प्रयुक्त कारक कौन सा है? उत्तर करण कारक. इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शंस ए गुड़िया, बी प्रजा, सी छतरी, डी प्राणी. उत्तर प्राणी. कोई तेजी से आ रहा है, यहाँ कोई शब्द क्या है? उत्तर अनिश्चयवाचक सर्वनाम. महात्मा गांधी पर लिखा गया सुमित्रानंदन पंत का ग्रंथ. उत्तर लोकायतन. आधुनिक हिंदी काव्यधारा के विकास की दृष्टि से सही क्रम. उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता. इनमें खड़ी बोली से संबंधित लेखक. उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र. प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है? उत्तर समाजवादी चेतना. कबीरदास की गणना किस कोटि में है? उत्तर संत कवि. इनमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है? उत्तर खड़ी बोली. सही रूप कौन सा है? उत्तर अच्छे आदमी को. ഇവിടെ കോ എന്നുള്ള പ്രത്യയം വന്നതുകൊണ്ട് അച്ച എന്നുള്ളത് എന്താവണം, അച്ഛേ എന്നാവണം. കാരണം ഒരു പ്രത്യയം വന്നു,
മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആത്മീയ എന്നുള്ളത് എന്താണ്, പുല്ലിംഗ വേർഡാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അച്ഛേ ആത്മീകോ, അച്ഛ ആത്മീകോ എന്ന് പറയില്ല. അവിടെ പ്രത്യേകം വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അച്ഛേ എന്നാക്കണം, അച്ഛേ ആത്മീകോ. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം. इनमें अनुनासिकता किस शब्द में है? उत्तर कहीं. मैथिली शरण गुप्त की रचना जिसमें भारत के गौरव और पतन का चित्रण हुआ है? उत्तर भारत भारती. पेड़ की ऊंचाई में ऊंचाई शब्द क्या है? उत्तर भाववाचक संज्ञा. इनमें मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है? उत्तर चिंतामणि. पानी की लहरें तेजी से उठकर किनारे तक पहुंचकर दर्शकों का मन मोह लेती है. यहाँ मोह लेती है क्रिया का व्याकरणिक संबंध किस शब्द से है? उत्तर लहरें. नई कविता के विकास से जुड़ी पत्रिका? उत्तर नई कविता. साहित्यिक पिंगल से जुड़ी भाषा कौन सी है? उत्तर ब्रज. इनमें सूरदास का ग्रंथ है? उत्तर साहित्य लहरी. व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है? उत्तर बच्चे ने पिता से 10 रुपये मांगे. लाला श्रीनिवास दास की रचना परीक्षा गुरु किस कोटि में है? उत्तर उपन्यास. भक्तिकाल की ज्ञानाश्रयी शाखा के रचनाकारों के संबंध में बेमेल प्रस्ताव? ऑप्शंस ए जाति प्रथा के विरोधी, बी घुमकड़, सी निर्गुणवादी, डी सूफी कवि. उत्तर सूफी कवि. चित्रा मुदगल का उपन्यास आवाम का मुख्य प्रतिपाद्य? उत्तर स्त्री विमर्श. रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा? उत्तर ब्रज. एक कहानी ये भी की लेखिका? उत्तर मन्नू भंडारी. किन्होंने में निहित सर्वनाम? उत्तर कौन. राजेश जैन द्वारा लिखित कोयला चला हंस की चाल किस विधा की रचना है? उत्तर नाटक. संस्कृत के प्रसिद्ध बौद्ध कवि अश्वघोष का काव्य सौंदरनंद पर आधारित मोहन राकेश का नाटक? उत्तर लहरों के राजहंस. छात्रों के रचनात्मक लेखन का मूल्यांकन करते समय इनमें किसको प्रमुखता देनी है? उत्तर निहित विचार, प्रस्तुति और मौलिकता को. इनमें कौन सी बात मातृभाषा अर्जन के संदर्भ में गलत है? उत्तर इसका अर्जन औपचारिक शिक्षण के जरिए ही संभव है. किसी शब्द का प्रासंगिक अर्थ समझा जाता है
उत्तर प्रयुक्त प्रसंग से। मानव द्वारा अपनी जैविक क्षमता से किसी भाषा को समझने एवं उसका प्रयोग करने को क्या कहते हैं? उत्तर भाषार्जन। इनमें किसका जिक्र पाठ योजना में नहीं है? उत्तर समय सारणी। कक्षा में छात्र किसी अन्य भाषा का अर्जन कैसे कर सकता है? उत्तर उचित भाषाई गतिविधियों से। शिक्षण सूत्र की दृष्टि से सही कौन सा है? उत्तर सरल से कठिन की ओर। सहकारिता अधिगम पर आधारित गतिविधियों के संदर्भ में बेमेल बात क्या है? उत्तर निजी बातों में जूझते रहना। अकादमिक आयोजन की दृष्टि से पहले आने वाली है? उत्तर वार्षिक योजना। शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने के लिए अधिक उपयुक्त है? उत्तर उपचारात्मक शिक्षण। कक्षाई प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने में अधिक सहायक है? उत्तर दृश्य श्रव्य साधनों का उचित प्रयोग। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र इनमें किस मुद्दे को आधार बनाता है? उत्तर सामाजिक समस्याओं को। केरल की पाठ्यचर्या में माध्यमिक स्तर तक हिंदी का शिक्षण किस रूप में है? उत्तर तीसरी भाषा के रूप में। सतत आकलन का मुख्य उद्देश्य है? उत्तर शिक्षण अधिगम में सुधार लाना। भाषाई कौशलों के विकास का मनोवैज्ञानिक क्रम माना जाता है? उत्तर सुनना, बोलना, പഠിന, लिखना। അതായത് നമ്മൾ LSRW എന്ന് പറയാറില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓർഡർ അങ്ങനെയാണ്: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अनुवाद के संदर्भ में गलत प्रस्ताव है। ऑप्शंस: ए ये सांस्कृतिक मूल्यों को बांटता है, बी ये भाषा को समृद्ध करता है, सी ये साहित्यिक स्रोतों को पुनर्जीवित करता है, डी ये भाषा के विकास में बाधक है। उत्तर यह भाषा के विकास में बाधक है। अधिगम में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए आवश्यक है? उत्तर छात्रों को उत्प्रेरित करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षक से सीधा संबंध किसका है? उत्तर व्यावसायिक कौशल का। छात्रों के लिए शिक्षण सामग्रियों का चयन कैसे होना चाहिए? उत्तर छात्रों के स्तर, मानसिक आयु और क्षमता के अनुकूल। सामाजिक ज्ञान निर्मितिवादी सिद्धांत में किसकी प्रमुखता है? उत्तर दल कार्यों की। व्याकरण शिक्षण में सबसे उपयुक्त तरीका माना जाता है? उत्तर उदाहरणों के साथ अभ्यास कराना। इनमें कौन सी बात मातृतर भाषा हिंदी की कक्षा में बाधा बनती है? उत्तर सहायक सामग्रियों का अनुचित प्रयोग। टीचिंग मैनुअल में
प्रतिक्रिया पन्ने की पूर्ति कब करनी चाहिए? उत्तर कक्षा संचालन के बाद। भाषाई कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है उत्तर धीमे सीखने वाले छात्रों की सहायता करना। केरल के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए डिजिटल संसाधन किसमें उपलब्ध किया गया है? उत्तर समग्रा पोर्टल में। विशेष मदद चाहने वाले छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर उसे आत्मनिर्भर बनाने में मदद दें। इनमें किस बात को वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामने रखता है? उत्तर प्रत्येक बच्चे की अपनी वर्तमान क्षमता है। विद्यालयों में हिंदी दिवस समारोह के संदर्भ में कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य नहीं है। उत्तर भाषाई स्पर्धा को बढ़ावा देना। इनमें सतत आकलन का अंग नहीं माना जाता। उत्तर कार्यकालांत मूल्यांकन। भाषा विज्ञान के अंतर्गत शब्द के अर्थ सीखने की शाखा को क्या कहते हैं? उत्तर अर्थ विज्ञान। प्यारे दोस्तों, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കേറ്ററ്റ് ഹിന്ദി കാറ്റഗറി 3യുടെ ചോദ്യപേപ്പർ. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും കേറ്ററ്റ് പാസ്സാവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുവഴി ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്താൻ അത് ഉപകരിക്കും. സബ്കോ ധന്യവാദ്.